students, today we are going to learn the next part of the lesson, be smart. Okay. Yesterday we were learning about smart goals, the methodology of smart goals. Now smart goals have a specific rubric. Specific rubric. Specific involves identifying a specific area for improvement. The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? Then next rubric is measurable. Quantifying goals provides specific ways to track progress against goals. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. Then achievable. Setting goals that can be completed in the designated period of time. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. Realistic. It is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. Building expertise takes time. So expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defensive and not aggressive, the goal perhaps lacks realism. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. Then time bound. Establish time parameters around each goal as it will help increase focus and accountability. To reduce weight, we know how to go about it. But without consistent time-bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diet, and stress-free thoughts. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt, or indifference, but within a deadline. Visions, wishes, intentions, and dreams are all valuable. They spark of imagination and encourage us to define where we want to reach. In order to get there, however, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. The quality and quantity of energy we put forth directly impact the results. Life is something like a trumpet. If we don't put anything in it, we can't get anything out. Success is a walk in the dark. Finding the right footing, precisely mastering the skills and getting to the next place all depend on how we approach and tackle the problem. The best way to get from where we are to where we want to be is to find the footing of our next step. When we take the next step, it should support and hold us without a crack. स्मार्ट बनण्यासाठी नेमकं कशा प्रकारचे गोल असावेत, नेमकं आपण कशा पद्धतीने वागलं पाहिजे याच्याबद्दलची एक गाईडलाईन याच्यामध्ये आपल्याला दिली आहे. स्मार्ट म्हणजे काय आपण बघितलं कालच्या तासाला. स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचिवेबल, आर फॉर रिअलिस्टिक अँड टी फॉर टाइम बाउंड. आता स्पेसिफिक राहायचं म्हणजे काय, तर स्पेसिफिक या क्रायटेरियामध्ये नेमकं काय येतं, तर तुमचे गोल्स हे निश्चित पाहिजे. तुमचे इम्प्रूव्हमेंट करण्याचा जो एरिया आहे तो ठरलेला असायला हवा. जेवढा तुमचा एरिया स्पेसिफिक असेल तेवढे तुम्ही लवकरात लवकर तुमचा
तुमचं ध्येय गाठू शकाल. कारण आपण जर पॅरामीटर्स या ठिकाणी म्हटलंय, पॅरामीटर्स म्हणजे एक प्रमाणबद्धता तुम्ही जर ठेवल्या तुमच्या गोल निश्चित करताना, वेळेची असेल किंवा इतर गोष्टींची असेल, तर तुम्हाला तुमच्या ध्येयापर्यंत पोहोचणं सोपं जातं. त्यानंतर दुसरं आहे मेजरेबल. तुम्ही मेजरेबल असलं पाहिजे. आता नेमकं क्वांटिफाईंग गोल्स, this makes it easy to benchmark performance throughout the goal period. एक स्टँडर्ड मेंटेन आपल्याला करता आलं पाहिजे. आपल्याला ज्या ज्या एरियामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायचे आहे त्याविषयीची निश्चित दिशा आपल्या मनामध्ये तयार पाहिजे. समजा एखादा फुटबॉलचा गेम सुरू आहे तर त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचा एक रोल आणि एक पोझिशन दिलेली आहे, ती निश्चित असते आणि ती निश्चित राहिली तरच पुढचा गेम सोपा होतो. त्यानंतर अचिवेबल, एक आपण जो गोल निश्चित करणार आहोत तो अचिवेबल पाहिजे असं लेखकाला म्हणायचं आहे. म्हणजे काय की एका ठराविक पिरियडसाठी आपण जे ध्येय निश्चित केलंय ते आपल्या सूट व्हायला पाहिजे. थोडक्यात म्हणजे समजा आपण स्टुडंट आहोत म्हणून मी असं जर म्हटलं की पुढच्या 1 वर्षामध्ये मी प्रेसिडेंट असेल किंवा मी प्राईम मिनिस्टर होईल, तर इट इज नॉट पॉसिबल. ते या वेळेमध्ये शक्य नाहीये. फक्त त्या उंचीपर्यंत पोहोचण्याची भविष्यात स्वप्ने आपण निश्चित बघू शकतो, त्याबद्दल प्रश्न नाही. पण जो पिरियड आपण ठरवला आहे त्यामध्ये हे अचिवेबल आहे का याचाही विचार झाला पाहिजे. देन रिअलिस्टिक, आपण जे गोल निश्चित करणार आहोत ते रिअलिस्टिक पाहिजे. तर रिअलिस्टिक म्हणजे नेमके कसे की एक स्किल आहे माझ्याकडे जे स्किल आहे त्याच्यानुसार माझा गोल ठरला पाहिजे. अशा पद्धतीने एखादी गोष्ट मला बांधणी करायची आहे, मग त्या बांधणीसाठी लागणारं कौशल्य, बेसिक गोष्टी माझ्याकडे असायलाच हव्यात. त्यानंतर टाइम बाउंड असलं पाहिजे. कुठल्याही गोष्टीला एक वेळेची मर्यादा आहे आणि ती वेळ पाळणं हे प्रत्येकाच्या हातामध्ये असतं. आणि ज्यावेळी कन्सिस्टन्सी पाहिजे, त्याच्यामध्ये टाइम बाउंड ॲक्शन्स पाहिजे. हे करायचंच आहे, आजचा अभ्यास आजच करायचा आहे. जर ठरवलं आजचा अभ्यास आपण म्हटलं जाऊ द्या आज उद्या करूया, उद्याचा अभ्यास आणि आजचा अभ्यास आपल्याला डबल लोड पडण्याची शक्यता असते. आणि यासाठी आपल्याला कन्सिस्टन्सी पाहिजे. समजा इथे एक उदाहरण दिलंय की जर समजा आपल्याला वेट रिड्यूस करायचे, वजन कमी करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी पाहिजे. काही ठरवा, टाइम बाउंड ॲक्शन्स पाहिजे, त्याशिवाय ती रियालिटी होणार नाही. एक्सरसाइज करणं, डाएट मेंटेन करणं किंवा स्ट्रेस फ्री राहणं हे उपचार आहेत, पण ते तुम्ही जर वेळच्या वेळी पूर्णत्वास नेत असाल तरच. म्हणजे याचा अर्थ हे सगळं स्मार्ट गोल्स त्यांनी ते सांगितले म्हणजे तुम्ही तुमची स्वप्न बघणं सोडा असं नव्हे, तर सगळं पाहिजे एकत्र. विजन्स महत्वाचे आहे, दृष्टी महत्वाचीच आहे, शुभेच्छा महत्वाच्या आहेत, हेतू इंटेन्शन्स महत्वाचे आहेत, स्वप्न महत्वाचे आहे, सगळं किमती आहे. आणि प्रत्येकाला जे काही त्याच्या आयुष्यामध्ये बनायचं आहे, त्याच्या आयुष्याच्या प्रतिमा त्याच्या समोर आहेत, त्या ठरलेल्या आहेत, असल्याच पाहिजेत. आणि फक्त या सगळ्यांच्या बाबतीत आपण प्रॅक्टिकल असलं पाहिजे, रिअल असलं पाहिजे आणि एक स्ट्रॅटेजी मेंटेन करून प्लॅन ठरवला पाहिजे, ॲक्शन प्लॅन केला पाहिजे आणि त्यानुसार पुढची वाटचाल जर आपण केली तर आपल्याला अपेक्षित रिझल्ट, ध्येय जे आहे ते आपण निश्चितच गाठू. कारण आपलं आयुष्य म्हणजे एखाद्या ट्रम्पेटसारखं आहे. आपण जर आतमध्ये काही घातलं असेल तर काय येणार, आडात नाही तर पोरात कुठून येणार, अशा पद्धतीचं या ठिकाणी एक विचार व्यक्त केलाय. सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क. सक्सेस यश मिळवणं कठीण नाही आहे, पण ते अंधारात चालल्यासारखं आहे असं म्हणायचंय. जर तुम्हाला जर योग्य मार्ग सापडला, त्या कौशल्य तुम्ही जर आत्मसात केलात, त्याच्यानंतर पुढच्या सगळ्या प्रॉब्लेमशी तुम्ही टॅकल करू शकलात आणि हे सगळं जर तुम्ही केलात तर तुम्हाला
राईट फुटिंग मिळेल, म्हणजे योग्य दिशा मिळेल, योग्य मार्गक्रमण करता येईल आणि नेक्स्ट स्टेप घेता येईल, सपोर्ट मिळेल आणि कसल्याही प्रकारची चिंता न राहता आपण यशाच्या दिशेने जाऊ शकतो. अशा प्रकारचा हा एक छान असा लेसन आहे जो आपल्याला धडा देतोय. याच्यामध्ये आपल्याला काही न्यू वर्ड्स आलेले आहेत, त्याचे थोडक्यात ते मी एकदा वाचून दाखवते. रुब्रिक, रुब्रिक म्हणजे एक मार्गदर्शक, गाईडलाईन, हेडिंग एक प्रकारची. त्याच्यानंतर पॅरामीटर, पॅरामीटर परिमाण म्हणतो ना आपण, मापदंड किंवा एक फॅक्टर्स, मेजरेबल फॅक्टर्स ते आहेत. त्यानंतर क्वांटिफाईंग, क्वांटिटी मोजणं, मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ, मोजमाप करणं. त्यानंतर बेंचमार्क, बेंचमार्क इज अ स्टँडर्ड ऑफ पॉइंट दॅट इज रेफरन्स्ड अगेन्स्ट विच थिंग्स मे बी कंपेअर्ड. अशा प्रकारचा त्यामध्ये अर्थ पण दिलेला आहे, स्टँडर्ड बाय विच समथिंग कॅन बी मेजर्ड ऑर जज्ड. त्यानंतर डेझिग्नेटेड, डेझिग्नेटेड म्हणजे एखादा अपॉइंटेड, ठराविक, ठरवून ठेवलेला, योजलेला अशा अर्थाने. त्यानंतर अनरिअलिस्टिक विच इज नॉट रिअल, अवास्तव थोडक्यात. त्याच्यानंतर पुढचा शब्द आहे डिफेन्सिव्ह, डिफेन्सिव्ह इज जस्टिफिकेटिव्ह विच इज डन फॉर डिफेन्स, बचावात्मक, पवित्रा अशा अर्थाने. त्यानंतर टू ॲडहिअर, ॲडहिअर म्हणजे एखादी गोष्ट निष्ठेने पालन करणे, त्याला चिकटून राहणे, बाउंड, बाउंड टू दॅट थिंग अशा पद्धतीने. त्याच्यानंतर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इज बीइंग आन्सरेबल, एखाद्या गोष्टीची जबाबदारी घेणे, अकाउंटेबिलिटी. त्यानंतर कन्सिस्टंट, स्टेडी, तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर ठाम राहणे, फर्म राहणे. त्याच्यानंतर सतत ते गोष्ट करत राहणे, सातत्यपूर्ण असणे, ठराविक काळानंतर ते तशाच पद्धतीने पुढे पुढे नेणे, ठरवल्याप्रमाणे व्यवहार पूर्ण करणे अशा अर्थाने. त्यानंतर डाऊन टू अर्थ, दॅट इज रिअल, प्रॅक्टिकल अशा अर्थाने, किंवा व्यावहारिक म्हणतो ना आपण, खरेपणा, सच्चेपणा असला पाहिजे. त्यानंतर पुढचा आहे शब्द टू एक्झिक्यूट, एक्झिक्यूट म्हणजे जे ठरवलंय ते कृतीत उतरवणे अशा अर्थाने. आणि शेवटचा शब्द आहे टू टॅकल, टॅकल म्हणजे एखादी गोष्ट, प्रॉब्लेमला हाताळता येणं, आपल्याला त्या प्रॉब्लेमशी दोन हात करता येणं अशा प्रकारचे याच्यामध्ये शब्दार्थ आहेत. याच्यावरती प्रश्न कसे येतील, तर प्रश्न ट्रू फॉल्स येतील, कंप्लीट द सेंटेन्सेस येतील, थोडे वेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन्स येतील जे मी इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये पुन्हा घेणारच आहे. आणि मार्जिनमध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत ते मोठ्या प्रश्नांमध्ये सुद्धा येऊ शकतात. ग्रामर क्वेश्चन्स असणार आहेत, शब्दांचे अर्थ वगैरे अशा अर्थाचे आहेत. त्या ठिकाणी मी काही प्रश्न आणलेत. ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्समध्ये आपण लिहू शकतो एखादं म्हणजे वाक्य दिलेलं असेल आणि ते वाक्य ट्रू आहे की फॉल्स आहे ते. कंप्लीट द सेंटेन्सेस ते देऊ शकतात. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस विथ द हेल्प ऑफ पॅसेज. त्यानंतर डू ॲज डायरेक्टेड मध्ये काही क्वेश्चन्स येऊ शकतात. हे प्रश्न मी तुम्हाला देणार आहे. क्लासिफाय, क्लासिफाय करायला काही शब्द दिलेले असतात आणि त्याचं क्लासिफाय करा, म्हणजे काही शब्द ते देणार आणि ते सांगा तुम्हाला क्लासिफाय द फॉलोइंग इनटू रिस्पेक्टिव्ह कॉलम्स. मग कॉलम कोणते कोणते असतील, नाउन्स समजा, ॲडजेक्टिव्ह, ॲडवर्ब आणि वर्ब. ओके, मग दिलेले शब्द असतील, मग दिलेले शब्द तुम्ही त्या त्या प्रॉपर कॉलममध्ये लिहा. फॉर एक्झाम्पल इम्प्रूव्हमेंट, आता इम्प्रूव्हमेंट शब्द याच्यात कोणत्या कॉलममध्ये येईल, तर ते नाऊन आहे त्यामुळे ते नाऊनमध्ये येईल. त्याचबरोबर एक्झॅक्टली तुम्हाला सांगितलं होतं LY ज्याच्या शेवटी असतं ते क्रिया विशेषण असतं, म्हणजे विशेषणाला LY प्रत्यय साधारणपणे येतो बऱ्याचदा, त्यामुळे ते शब्द मग असे तुम्ही लिहू शकता याच्यामध्ये. ओके, हा एक प्रश्न येऊ शकतो क्लासिफिकेशनचा. त्यानंतर दुसरा प्रश्न येईल तुम्हाला ॲडजेक्टिव्ह लिहा. डिस्क्रायबिंग वर्ड्स म्हणजे एखादं नाम दिलेलं असेल आणि त्या नामासाठी कोणतं ॲडजेक्टिव्ह वापरायचं
अशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात. समजा एरिया, एरिया दिलाय शब्द, हा एरिया हे नाउन आहे, पण एरियाला ऍडजेक्टिव्ह कोणतं, तर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एरिया. अशा पद्धतीने हा प्रश्न अटेंड करायला लागेल. 4 शब्द दिलेले असतील. त्याच्यानंतर क्रॉस द ऑड मॅन आउट, म्हणजे ऑड मॅन आउट गटात न बसणारा शब्द ओळखा. त्याच्यामध्ये बघा एक दिले इन्व्हॉल्व, प्रोव्हाइड, इम्पॉर्टंट आणि क्रिएट. इन्व्हॉल्व, प्रोव्हाइड, इम्पॉर्टंट आणि क्रिएट. आता याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व, प्रोव्हाइड आणि क्रिएट हे तिन्ही वर्ब आहेत, त्यामुळे गटात न बसणारा शब्द कोणता आहे, इम्पॉर्टंट. असं हे ओळखायला आलं पाहिजे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न येईल, अंडरलाईन द प्रेझेंट पार्टिसिपल किंवा इन्फिनिटिव्ह. आता प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे काय, तर आयएनजी फॉर्म. थोडक्यात आयएनजी फॉर्म, क्रियापदाला आयएनजी, वॉक वॉकिंग, स्विम स्विमिंग, तसं. आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल ओळखायला सांगतील किंवा इन्फिनिटिव्ह ओळखायला सांगतील. इन्फिनिटिव्ह आपण बघितली होती, टू युक्त रूप, काळकाम याप्रमाणे, काय किंवा वचन याप्रमाणे न बदलणारे क्रियापदाचे टू युक्त रूप, म्हणजे ओरिजिनल फॉर्म त्याच्यामध्ये असेल तो ओळखायचा. म्हणजे बघा फॉर एक्झाम्पल, इट मेक्स इट इझियर टू सेट पॅरामीटर्स. इट मेक्स इट टू सेट पॅरामीटर्स. याच्यामध्ये टू सेट हे काय असणार आहे, अर्थात इन्फिनिटिव्ह असणार आहे. जर एक्सपेक्टिंग टू बिकम, आता एक्सपेक्टिंग आयएनजी आला म्हटल्यानंतर तो काय असणार आहे, प्रेझेंट पार्टिसिपल. एक्सपेक्टिंग एका वाक्यामध्ये आहे एक्सपेक्टिंग. तर अशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात. हे सुद्धा आपल्याला मार्क सहजगत्या देणारे प्रश्न आहेत, त्यामुळे आपण शक्यतो हे प्रश्न सोडायचे नाहीत, अटेंड करायचे. याच्याच बरोबर अजून आपल्याला इन्फिनिटिव्ह बाजूला करा. एका बोर्डाच्या परीक्षेला सुद्धा हा क्वेश्चन आला होता. इन्फिनिटिव्ह, पिक आउट द इन्फिनिटिव्ह, पिक आउट प्रेझेंट पार्टिसिपल. प्रेझेंट पार्टिसिपलचं एक वाक्य देते, मग अशी दिलं नव्हतं, दीज गोल्स may act like stepping stones. याच्यामध्ये हा आयएनजी फॉर्म आहे, पण हा आयएनजी फॉर्म या वाक्यामध्ये या शब्दाचं ऍडजेक्टिव्ह म्हणून आलंय बघा. स्टोन्स, स्टोन्स बद्दल माहिती कशाला दिली, स्टेपिंग स्टोन्स, अडथळा आणणारे स्टोन्स, अडथळे अशा अर्थाने. तरी सुद्धा हे आयएनजी फॉर्म आहे, हा याच्यामधला प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे. प्रेझेंट पार्टिसिपल. ओके. तर हे सोपे सोपे प्रश्न असतात जे आपल्याला सहज मार्क मिळवून देणारे असतात. आणि बाकी वाक्य पूर्ण करा, मोठे प्रश्न त्याची उत्तरं साधारण सरावाने बऱ्याचदा वाचन केल्यानंतर आपल्याला मिळू शकतात. त्या ठिकाणी आपण थांबूया. पुढच्या तासाला आपण या लेसनचं इंग्लिश वर्कशॉप जे आहे ते घेणार आहोत. तोपर्यंत हॅव अ नाईस डे. थँक्यू.